हाँ जी बेटा नैक्सट है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇੰਟੀਗਰਲ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵਰਜੈਂਟ ਆ। ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ log of x equal to t, 1 of x equal to d 1 over x dx equal to dt। ਲਿਮਿਟਸ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ x ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈਗੀ ਆ e raised to power 2, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ e raised to power 2, टी बन जाएगा अकला 2। तो जो एक्स इनफिनिटी है टी ने भी इनफिनिटी रहना, इस करके जो आप सबसटीट्यूशन करांगे लिमिट्स अपन बन गई 2 to इनफिनिटी। तो लॉग ऑफ एक्स की जगह टी पुट करके अपने को बन गया डी टी ओवर लॉग टी। हुण इस क्वेश्चन दे विच मेरा एफ ऑफ एक्स या फिर एफ ऑफ टी एट प्रेजेंट हैगा वा 1 ओवर लॉग टी। क्लीयर। हुण एफ टी मैनू गिवन हैगा वा, फाई टी मैं अपने कोलों मनना वा। ओके, तुसीं इहदी जगह ते गलत तो नहीं हैगा तो ठीक आ। तुसीं इहदी जगह ते लैट कर लो कि फाई टी की आ, फाई टी हैगा वा 1 ओवर टी। इहदे नाल थोड़ा सौखा हो जाएगा। तुसीं लैट कर लो कि फाई टी कितना वा, फाई टी हैगा वा 1 अपॉन टी। उस तो बाद आप हुण फाइंड करांगे लिमिट टी अप्रोचेस टू इनफिनिटी, क्योंकि इत्थे एक्स नहीं हैगा, इत्थे टी हैगा वा। टी अप्रोचेस टू इनफिनिटी एफ टी ओवर फाई टी, आप इनू फाइंड करांगे। क्लीयर। हुण जो आप इनू सॉल्व करांगे एफ टी की वैल्यू 1 अपॉन टी, फाई टी की वैल्यू हैगी आ 1 अपॉन टी। एफ टी अपॉन फाई टी अपने को आ बन गया। हुण जो आप इत्थे लिमिट्स पुट करांगे इत्थे बन के इनफिनिटी ओवर इनफिनिटी फॉर्म। आप एल हॉस्पिटल मैथड लगावांगे इत्थे। एल हॉस्पिटल मैथड जो आप इत्थे लगाया, ओके, न्यूमरेटर की डिफरेंसीएशन 1 होगी, डिनोमिनेटर की डिफरेंसीएशन होगी अपने को 1 अपॉन टी। सॉल्व करके आंसर आ गया टी। जो आप टी की जगह तो इनफिनिटी पुट करांगे, इनू सॉल्व करके लिमिट टी अप्रोचेस टू इनफिनिटी एफ टी ओवर फाई टी अपने को आंसर आ गया इनफिनिटी। आंसर इनफिनिटी आउण दे नाल कंपैरिजन टेस्ट आपां नूं कहंदा वा कि अगर तो फाई टी डिवर्ज करता वा तो फिर एफ टी भी डिवर्ज ही करेगा। हुण आपां फाई टी मन्निया वा 1 अपॉन टी नूं, ते आपां नूं पता कि 1 अपॉन टी दे विच टी की पावर हैगी आ 1। अकॉर्डिंग टू पी टेस्ट फाई टी की करता पिया वा, डिवर्ज करता पिया वा। सिंस फाई टी डिवर्ज करता पिया वा, इस करके एफ टी भी की करेगा, डिवर्ज करेगा। क्लीयर। एफ टी भी की करेगा, डिवर्ज करेगा। नैक्सट क्वेश्चन देखियो। नैक्सट क्वेश्चन के आप चैक करना कि आ वाला इंटीग्रल कन्वर्ज करता है कि डिवर्ज करता वा। लिमिट्स है वा 0 तो इनफिनिटी। हुण इहदे विच आपां डिनोमिनेटर दे विचों एक्स दी पावर 4 नूं कॉमन कढिया। जो डिनोमिनेटर दे विचों एक्स दी पावर 4 नूं आपां कॉमन कढांगे, डिनोमिनेटर दे विच बाहर आ गया एक्स दी पावर 4/3, ब्रैकेट दे विच एक्स दी पावर -4, क्योंकि 4 ने डिवाइड किया 1 अपॉन एक्स दी पावर 4 होंदा एक्स रेज़ टू पावर -4 प्लस 1 ओवर पावर 1/3। हुण इहदे विच आपां ये तो हो गया मेरा एफ टी। हुण इस क्वेश्चन च मैं लैट करूँगा कि मेरा फाई टी हैगा वा 1 अपॉन एक्स क्यूब। लिमिट फाइंड करके जो मैं एक्स की जगह तो इनफिनिटी पुट किया, कटिंग करन तो बाद जो मैं एक्स की जगह तो इनफिनिटी पुट किया, टैन इनवर्स इनफिनिटी होंदा π/2। डिनोमिनेटर च इनफिनिटी पुट किया हो गया 0, इस करके मेरे को सॉल्व करके आंसर आता पाया वा π/2। π/2 हैगा एक फाइनाइट नंबर जिहड़ा हैगा नॉन जीरो। इस करके कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग कि दोनों इंटीग्रल इक्को जिहा बिहेव करनगे, एफ टी तो फाई टी दोवें इक्को जिहा बिहेव करनगे 0 तो इनफिनिटी ते। हुण जिहड़ा 0 टू इनफिनिटी फाई टी हैगा वा, डिनोमिनेटर च एक्स की पावर हैगी है 1/3, जिहड़ा लैस दैन 1 हैगा वा। इस करके मेरा जिहड़ा इंटीग्रल हैगा वा वो की करदा पिया वा, डिवर्ज करदा पिया वा। फाई टी की करदा पिया वा, डिवर्ज करदा पिया वा। जे फाई टी डिवर्ज करदा तो एफ टी भी की करेगा, डिवर्ज करेगा। ओके। थर्ड एग्जाम्पल बेटा हैगी आ कि आप चैक करना कि आ जिहड़ा फंक्शन हैगा वा,
0 to infinity x रेस टू पावर 2m ओवर 1 प्लस x रेस टू पावर 2n। ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਨਵਰਜ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰਿਵਰਸ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦੋ ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਾਹਤੋਂ ਪਈ ਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ? ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ f(x) ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਮੇਰਾ f(x) ਹੈਗਾ ਵਾ, ਓਕੇ ਆ ਦੇਖਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ f(x) ਹੈਗਾ ਵਾ, ਮੇਰਾ f(x) ਹੈਗਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ ਤੇ 0 ਓਵਰ 1 ਪਲੱਸ 0, ਜੇ ਤੇ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ 0 ਹੀ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਾਵਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਓਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ ਕਿ a ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ 0 to a ਅਤੇ a to ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ a ਕੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਕਿ ਚਲੋ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ m ਅਤੇ n ਹੈਗੇ ਆ, m ਅਤੇ n ਦੋਵੇਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਅਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇੰਟੀਗਰਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਟੀਗਰਲ ਆ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਟੀਗਰਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ m ਅਤੇ n ਹੈਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਇੰਟੀਗਰਲ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ I2 ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੰਟੀਗਰਲ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਆ ਕਿ ਡਿਵਰਜੈਂਟ ਆ? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ FT ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ, FT ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਇਹੋ ਮੇਰਾ FT ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ f(x) ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ φx ਨੂੰ ਲੈਟ ਕੀਤਾ 1 ਓਵਰ x ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ μ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ I2 ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ φx ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ? 1 ਓਵਰ x ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ μ। ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ f(x) ਓਵਰ φ(x) ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਸ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ f(x) ਓਵਰ φ(x). ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣੇਗੀ। ਫਰਦਰ ਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟਸ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਅਤੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਸੇਮ ਹੋਵੇ, ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਅਤੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲਿਮਿਟ ਪੁੱਟ ਕੀਤੇ ਆਨਸਰ 1 ਆਉਣਾ ਵਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ x ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਲ ਹੌਸਪੀਟਲ ਮੈਥਡ ਲਾ ਦਿਓ, ਐਲ ਹੌਸਪੀਟਲ ਮੈਥਡ ਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਓਵਰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਫਾਰਮ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਨਸਰ 1 ਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੇ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਅਤੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਸੇਮ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਵਾ 1। ਅਤੇ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਟੈਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇੰਟੀਗਰਲ ਕਨਵਰਜ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇੰਟੀਗਰਲ ਡਿਵਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਪਤਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੈਟ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ φ ਲੈਟ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਵਾ? ਉਹ ਹੈਗਾ 1 ਓਵਰ x ਦੀ ਪਾਵਰ μ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ φ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪੀ ਟੈਸਟ ਇਹ ਕਰ ਗਿਆ ਕਨਵਰਜ, ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਭਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪੀ ਟੈਸਟ ਇਹ ਕਰ ਗਿਆ ਡਿਵਰਜ। ਓਕੇ, ਉਹ ਸੇਮ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਬਿਟਵੀਨ m ਐਂਡ n, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ m ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇੰਟੀਗਰਲ ਕਨਵਰਜ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ m ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਾਂ m ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇੰਟੀਗਰਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਡਿਵਰਜ ਕਰੇਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ?
ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਬੇਟਾ ਸੇਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟੀਗਰਲ ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੰਟੀਗਰਲ ਕਨਵਰਜ ਕਰਦਾ ਕਿ ਡਿਵਰਜ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਟੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਐਮ ਐਨ ਅਤੇ ਪੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਤਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਸਟ ਇੰਟੀਗਰਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇੰਟੀਗਰਲ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਟੀਗਰਲ। ਓਕੇ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਟੀਗਰਲ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈ ਆਫ ਐਕਸ ਨੂੰ ਜੋ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਲੈਟ ਕੀਤਾ ਸੇਮ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਫਾਈ ਆਫ ਐਕਸ ਨੂੰ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ 1/x ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਿਊ। ਓਕੇ, ਲਿਮਿਟ ਐਕਸ ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਐਫ ਆਫ ਐਕਸ ਓਵਰ ਫਾਈ ਆਫ ਐਕਸ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਨਸਰ 1 ਆ ਗਿਆ। ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾਤੀ ਕਿ ਜੇ ਐਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇੰਟੀਗਰਲ ਕਨਵਰਜ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਆ ਤਾਂ ਡਿਵਰਜ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਫਾਈਨਲ ਇੰਟੀਗਰਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇਗਾ। ਓਕੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5 ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਗਿਵਨ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵਰਜੈਂਟ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟਸ I1 ਅਤੇ I2। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ I1 ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ M ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ M ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ N ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਿ N ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਜੇ ਤੇ M ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆ ਫਸਟ ਇੰਟੀਗਰਲ ਜਿਹੜਾ I1 ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਬਣ ਜਾਣਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ, ਜੇ M ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਓਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਫਸਟ ਇੰਟੀਗਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ M ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇ। ਜੇ M ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਕਿ ਜੇ ਤੇ M ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੈਗਾ ਵਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇੰਟੀਗਰਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਟੀਗਰਲ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਭਾਈ I1 ਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ M ਹੋਇਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਤੇ ਫਿਰ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ? x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ। ਹੁਣ ਜੇ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਲਿਮਿਟਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਆ ਲਿਮਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ M ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ M ਹੈਗਾ ਵਾ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਠੀਕ ਆ, M ਹੈਗਾ ਵਾ ਲੈਸ ਦੈਨ 0। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਮੈਂ ਲੈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਾਈ ਕੀ ਆ, ਜਦ ਮੈਂ ਆਹ ਲੈਟ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਅਤੇ M ਕੀ ਆ, M ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਪਾਵਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। M ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ? ਨੈਗੇਟਿਵ, ਅਤੇ ਮਾਈਨਸ M ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ? ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਮਾਈਨਸ M ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ P ਟੈਸਟ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਫਾਈ ਲੈਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਲਿਮਿਟਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈ, ਲਿਮਿਟਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 1। ਹੁਣ ਆਨਸਰ 1 ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੰਟੀਗਰਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੋਥ ਡਿਵਰਜ ਆ ਜਾਂ ਬੋਥ ਕਨਵਰਜ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਡਿਵਰਜ ਕਦੋਂ ਕਰਨਗੇ? ਡਿਵਰਜ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਈਨਸ M ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਹੋਊਗੀ ਉਦੋਂ ਡਿਵਰਜ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਫਿਰ ਹੋਊਗਾ ਕਨਵਰਜ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ M ਹੈਗਾ ਵਾ ਲੈਸ ਦੈਨ -1 ਉਦੋਂ ਕਨਵਰਜੈਂਟ, ਜਦੋਂ M ਹੈਗਾ ਵਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ -1 ਉਦੋਂ ਡਿਵਰਜੈਂਟ। ਓਕੇ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤੀ ਆਪਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ I2 ਇੰਟੀਗਰਲ ਆ ਉਹ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵਰਜੈਂਟ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ f ਆਫ x। ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਮੈਂ ਫਾਈ ਆਫ x ਇਹਨੂੰ ਲੈਟ ਕੀਤਾ। ਲਿਮਿਟਸ x ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ f ਆਫ x ਓਵਰ ਫਾਈ ਆਫ x ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਟੈਸਟ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਵਾਲਾ cos of ax over x raised to power n minus m less than 1 over x ਦੀ ਪਾਵਰ n minus m। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ cos ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਟੈਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇ ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਹੋਊਗਾ।
ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾइट हैंड साइड ਤੇ ਆ ਬਣਿਆ ਵਾ ਇੰਟੀਗਰਲ, ਇਹ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ? ਜਦੋਂ n ਮਾਈਨਸ ਐਮ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ n ਮਾਈਨਸ ਐਮ ਹੋਵੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1, ਜਦੋਂ n ਮਾਈਨਸ ਐਮ ਕੀ ਹੋਵੇ, n ਮਾਈਨਸ ਐਮ ਹੋਵੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1। ਓਕੇ, ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਰਰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਇੱਕ PDF ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੀ ਕਿ I2 ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ। I1 ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹੈਗਾ ਸੀ, I2 ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ PDF ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 6। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟੀਗਰਲ ਗਿਵਨ ਆ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਆ ਕਿ ਡਿਵਰਜੈਂਟ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ FX ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਕੀ ਮੇਰਾ FX ਹੈਗਾ ਵਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਵਾ e⁻⁻x। ਹੁਣ e⁻⁻x ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ 1/e⁻x, ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ e⁻x ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ ਕਿ e⁻x ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ ਮੈਂ। ਠੀਕ, ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਤੀ। ਓਕੇ, ਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਵਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ x² ਕਾਮਨ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ x² ਕਾਮਨ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਅਤੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨੂੰ x² ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਮਿਟ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 0। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆ ਮਿਸਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਆ ਬੇਟਾ, ਇੱਥੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਤੇ 0 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ x ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਥੇ x ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ 0 ਹੋਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਆਨਸਰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਫਾਈਨਾਈਟ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। x = 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤੇ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 0। ਓਕੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇੰਟੀਗਰਲ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ I1 ਵਾਸਤੇ x = 0 ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ I2 ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ I2 ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ φ(x) ਲੈਟ ਕੀਤਾ 1/x²। ਓਕੇ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਲਿਮਿਟਸ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਲਿਮਿਟ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 1। ਜੇ ਆਨਸਰ 1 ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਨਵਰਜ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਡਿਵਰਜ ਕਰਨਗੇ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ φ ਕੀ ਆ, φ ਕਨਵਰਜ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ p-test। ਜੇ φ ਕਨਵਰਜ ਕਰਦਾ ਤਾਂ f ਵੀ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, f ਵੀ ਕਰੂਗਾ ਕਨਵਰਜ। ਓਕੇ, ਲਾਸਟ ਬੇਟਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 7। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਹਾਈਪਰਬੋਲਿਕ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਂਗੂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਈਨ ਹਾਈਪਰਬੋਲਿਕ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਆ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, x ਨਾਲ x ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ x³ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟ ਦੇਣਾ। ਚੰਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ x³ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਮਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਲਿਮਿਟ ਪੁੱਟ ਕਰਿਓ ਜਿੱਥੇ x ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ, ਆ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਹੁਣ x ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ ਆਪਾਂ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਮਿਸਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ I1 ਅਤੇ I2 'ਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮਿਸਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਵਾ ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ 0, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ 0। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 1/6। 1/6 ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ? ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਫਾਈਨਾਈਟ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਇੰਟੀਗਰਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕਨਵਰਜ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਡਿਵਰਜ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਸੌਰੀ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੋਲਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕਨਵਰਜ ਇਕੱਠੇ ਡਿਵਰਜ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ 0 ਆਫ ਕੱਲੀ fx ਲੱਭੀ ਆ, ਆਪਾਂ fx/φx ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਜੇ ਤੇ fx/φx ਲੱਭਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਲੱਭਿਆ ਵਾ ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ 0 ਆਫ fx। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ x = 0 ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਆਨਸਰ ਫਾਈਨਾਈਟ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਨਸਰ ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਆਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਓਕੇ,
ਹੁਣ I1 ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ I1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੰਟੀਗਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਟੀਗਰਲ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਟੀਗਰਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਨਵਰਜ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ I2 ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ I2 ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, I2 ਕਨਵਰਜ ਕਰਦਾ ਕਿ ਡਿਵਰਜ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ, ਹੁਣ I2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਾਈ ਆਫ ਐਕਸ ਨੂੰ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ 1/x², ਲਿਮਿਟਸ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ, ਲਿਮਿਟਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਾਈਟ। ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਆ, ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕਨਵਰਜ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਡਿਵਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਫਾਈ ਆਫ ਐਕਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਫਾਈ ਆਫ ਐਕਸ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਨਵਰਜੈਂਟ। ਜੇ ਫਾਈ ਆਫ ਐਕਸ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਆ ਤੇ ਐਫ ਆਫ ਐਕਸ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬੇਟਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਕਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਫਾਈ ਆਫ ਐਕਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਿਓ। ਠੀਕ ਆ, ਆਹ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵੀਡੀਓਸ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ। ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਆਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਛੱਡਣੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਚਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।